نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے 4 انچ کی پرچی کا ڈر۔ بہت سارے سوالات تھے تو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جیسے ہی ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلتے جائیں گے آپ کے بہت سارے سوالات کے جواب خود بخود ملتے جائیں گے۔ ان میں سے جو چند ایک سوالات تھے تو ان کا جواب آج آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا، انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے، ساری قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے انسان کو کیا دے کیا نہ دے، کتنا دے اور کتنا نہ دے، کتنی زندگی ہے، موت ہے، اچھا ہے، برا ہے، سب کا علم رب کو ہے اور رب کو پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے۔ یہ دیکھیں کبھی زندگی میں مسائل آتے ہیں، کون سا ایسا شخص ہے، کون سا ایسا انسان ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، نان مسلم ہے، کوئی بھی ہے، سب کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، مسائل آتے ہیں، انسان بیمار بھی ہوتا ہے، مختلف قسم کی یہ دیکھیں ٹینشن سے بھی گزرتا ہے، کبھی کس قسم کی پرابلم آ جاتی ہے، تو یہ زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن اس چیز کو دماغ پر یہ سوار کر لینا کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے مجھ پر تعویذ کر دی ہے، ویسے تعویذ کی تم حقیقت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں جادو حق ہے، کیونکہ جادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، اور جادو کا پھر توڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نہ بتایا ہو۔ یہ دیکھیں ہر چیز کو کھول کھول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کوئی چیز بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہم ہر وہ الٹا کام کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد اب خود دیکھیں، دن بدن اللہ کی ناراضگی والے ہم کام کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہم کام کرتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کی بجائے بزرگوں سے، پیروں سے، مرے ہوئے لوگوں سے مانگ رہے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی زندہ بھی ہے تو کسی کی اوقات کیا ہے ہم اس کے آگے جا کر ہاتھ پھیلائیں، اس کو اپنا حاجت روا کہیں، کسی کو غوث کہیں، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ لوگ کہتے ہیں۔ حاجت روا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کا رازق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، ہر کسی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کی رحمت نہ ہوتی، جو آج کام ہو رہے ہیں، جس قسم کے شرکیہ کام ہو رہے ہیں، جس قسم کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ میرے بندو سنبھل جاؤ، میرے بندو سنبھل جاؤ۔ اب دیکھیں آج کل پاکستان میں کس قسم کی صورتحال ہے، کتنی بارشیں، کتنے سیلاب، یقین کریں یہ ہم لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں یہ بھیجتے ہیں؟ ہمیں الرٹ کرنے کے لیے کہ میرے بندو سنبھل جاؤ۔ اللہ کے یہ دیکھیں معمولی سا ہم جس کو معمولی چیز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہے تو صرف دعا، ہم کون سا ان سے مانگ رہے ہیں، ہم کون سا بزرگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بزرگ ہمیں دے رہے ہیں، ہم تو رب کو کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں مشرکین بھی تو یہی کچھ کہا کرتے تھے، اور جو کافر ہیں وہ بھی تو یہی کچھ کہتے ہیں کہ وہ رب کو وہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی رب کو مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کے اس کی نہیں مانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کے احکامات کو نہیں مانتے۔ آج ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم اللہ کے عذابوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کو غصہ نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ اب خود دیکھیں، ہم خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ دیکھیں احکامات کو رد کرتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مان کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ آج دیکھیں یہ پچھلے دنوں کی ہی بات ہے، یہ 10 دن کتنے ذوالحجہ کے کتنے خوبصورت دن تھے، انہی دوران زلزلے،
तो अल्लाह अकबर, मैं इतनी अजीब कैफियत हुई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने खूबसूरत दिन है, और आज भी लोगों को समझ नहीं आ रही। अल्लाह तेरा इतना गुस्सा, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे नाराज हो गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम तुझे किस तरह राजी करें, तौबा के नवाफिल पढ़ें, अल्लाह को राजी करें। आप यकीन करें, दुख होता है। इतने खूबसूरत दिनों में ज़िलज़िला आया, देखिए सिर्फ एक दो बार नहीं, वक्फे वक्फे से एक ही रात में 3 मरतबा ज़लज़ले के इतने शदीद झटके, और ईरान आते ईरान वाली साइड से हैं। तो यकीन करें, दुबई में इतने झटके महसूस हुए, खुद इतना खौफ से, अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरी इतनी नाराज़गी और हम इतने गाफिल। अल्लाह अकबर। फिर 2 दिन 3 दिन नहीं गुजरे, फिर ज़लज़ले के झटके, फिर 2 3 दिन नहीं गुजरे, फिर ज़लज़ले के झटके। हम रब को नाराज किए बैठे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही। हमें चाहिए हम सच्ची तौबा करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरे अलावा कोई देने वाला नहीं, तू जिसे रोक ले तो कोई दे नहीं सकता। तू अगर देना चाहे, दुनिया की सारी ताकत मिल जाए, जमीन आसमान एक कर दे, कोई दे नहीं सकता। और जो अगर अल्लाह देने पर आए तो दुनिया रोक नहीं सकती। हम क्या कर रहे हैं, हम किन के आगे हाथ फैला रहे हैं? अपने जैसे इंसानों के आगे। अगर जो चले गए हैं, नेक हैं, बुजुर्ग है, दिल मानता है, हमारा भी दिल मानता है, हमारा भी ईमान है, हम मुसलमान हैं, कि अगर नेक लोगों ने अच्छे अमल किए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी तौफीक दे, हम भी अच्छे अमल करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरी नाराजगी वाला कोई ऐसा काम ना करे जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला तू नाराज होता है। हम सच्ची तौबा कर लें, हम अल्लाह की तरफ पलट जाए। ये देखिए, मसाइल हर घर में है, बीमारी भी है, परेशानियां हैं, झगड़े हैं, बच्चों के मसाइल हैं, कभी बच्चे सुनते हैं, कभी नहीं सुनते। तो हर चीज के लिए दरबारों पर भागे जा रहे हैं, हर चीज पर ये आमिल बाबाओं के पास भागे जा रहे हैं कि हमें तावीज दे दें, क्या ये बचा लेंगे? क्या ये बच्चों की तरबियत कर देंगे? आप तावीज लेके आती हैं, क्या ये बच्चों की तरबियत करेंगे? तरबियत तो हम लोगों ने करनी है, कुरान पढ़कर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पढ़कर, अच्छे टीचर्स के साथ जुड़ जाए जो दीन हक फैला रहे हैं। यकीन करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कुरान मजीद में फरमाते हैं ना, कि दिल अंधे होते हैं। ये देखिए, हमें सुनते हमें असर क्यों नहीं होता? क्योंकि आज हमने सब चीज को इजी लिया हुआ है, हमें डर ही नहीं रहा, हमें खौफ ही नहीं रहा। हमें देखिए, एक 4 इंच की पर्ची घर से निकल आती है, सबके रंग। मैंने किसी से एक डिस्कस की बात की, मैंने कहा अगर बिलफर्ज आपके घर से एक 4 इंच की पर्ची निकल आती तो आप क्या कहेंगे? तो लम्हे के लिए वो खामोश हुई और फिर कहती, हाँ मैं यही सोचूंगी कि किसी घर वालों ने किया है, किसी ने, जिसका वो यानी कि वो नाम बता रही। तो मैं एक लम्हे के लिए उनके चेहरा देखती रही। मैंने कहा ये पर्ची क्या कर लेगी? तो कहती तावीज है। तो मैंने कहा आपका ईमान है कि भी ये तावीज आपको मौत दे सकता है, ये तावीज आपको जिंदगी दे सकता है, ये तावीज आपको बीमार कर सकता है, ये तावीज आपको शिफा दे सकता है, ये तावीज आपके बच्चों की तरबियत कर सकता है? वो कहती है हाँ, ये ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो होता है। मैंने कहा कुछ नहीं होता। जादू अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ये देखिए कुरान मजीद में फरमाया है कि जादू होता है, लेकिन उसका फिर इलाज बताया है। अगर एक बच्चा है, किसी जगह पर कोई चीज गिरा देता है, चाय गिर जाती है, कोई यानी कि जूसेस गिर जाता है, कुछ भी गिर जाता है, बिलफर्ज किसी जगह पर जूस गिर गया है या चाय गिर गई है, आप फटाफट भागेंगी दूसरी चाय बनाकर चाय के ऊपर चाय डालेंगी? कभी भी नहीं। आप जाएंगी, पानी लेके आएंगी साफ, ताकि उस चाय को, उस जूस को पानी से पहले साफ किया जाए, फिर उस पर डिटर्जेंट डालकर, उस पर स्वीप वगैरह कुछ भी डालकर, उस पर कुछ भी डालकर, सर्फ डालकर, शैम्पू डालकर उसको साफ करेंगी, पानी से, साफ पानी से साफ करेंगी। चाय के ऊपर चाय डालकर कभी साफ नहीं करेंगी। अगर जूस गिर गया है, शरबत गिर गया है, पेप्सी गिर गया है, तो उसके ऊपर और पेप्सी डालकर साफ नहीं करेंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ये देखिए, गंदगी को, एक किसी जगह पर गंदगी फैल गई है तो उसको जाहिर बात आपने झाड़ू से साफ करना है, उसको आपने पानी से साफ करना है, उसको आप गंदगी को गंदगी से साफ नहीं कर सकते। इसी तरह जादू होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता जिस तरह आजकल सवार हो गया है। बस मेरे मियाँ जी नाराज, मुझ पर जादू हो गया, फलाने ने जादू कर दिया, को मेरी खुशियों से वो जलते हैं लोग, मेरी खुशियों से जलते हैं लोग, मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह की बंदी, कभी कभार इंसान की अपनी भी नजर लग जाती है।
इंसान की अपनी नज़र नहीं लग सकती, इंसान की अपनी नज़र भी लग सकती है, और इंसान उस तरह शुक्र अदा नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन शुक्राने के सजदा कर ले, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ कर ले, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इतने अल्लाह सुब्हानहू तआला के खूबसूरत कलमात हैं वो पढ़े, फटाफट आयतल कुर्सी पढ़ ले, सूरत फातिहा पढ़ ले, बहुत कुछ पढ़ने को मिल सकता है। दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के बंदा खुश होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तूने ये नेमत दी है, उस नेमत के शुक्राने में मैं ये सब पढ़ रही हूँ। ये तो नहीं है बस ये नाराजगी होगी, ये फलाह हो गया, इंसान की अपनी नजर लाख हो सकती है। तो बस इस चीज के पीछे भाग पड़ती है खवातीन। बस खवातीन को और कोई काम नहीं है, पैसे हैं नहीं हैं, बस जा रही हैं और इन आलिम बाबाओं को देकर अपनी आखिरत भी दुनिया भी बर्बाद कर रही हैं। दुनिया तो बर्बाद है ही, अपनी आखिरत के भी कर रही हैं। और जादू कबीरा गुनाहों में से है, जादू तो कबीरा गुनाहों में से, इसकी सच्ची तौबा के बगैर आप यकीन करें बख्शिश नहीं है। ये अल्लाह के साथ शरीक करने वाली बात हुई, ठीक है। अब ये देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक चीज कुरान मजीद में खोल खोल बयान की है, एक एक हर्फ, एक एक चीज कि हमने किस तरह करना है, क्या करना है, अपने आप को सेफ किस तरह रखना है, बच्चों को, खुद को। ये देखे आंख की नजर सबसे ज्यादा खतरनाक है। किसी से कोई ऐसे खवातीन ने, किसी ने पूछा कि भी अब फिर क्या करें, आंख की नजर सबसे ज्यादा खतरनाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के मुताबिक आंख की नजर, क़यामत के नज़दीक सबसे ज़्यादा अमवात आँख की नज़र से होंगे, ठीक है, अल-आइन, ठीक है। उसके लिए फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें बताई हैं कि हमने खुद को किस तरह सेफ रखना है। उस हदीस के मुताबिक ऊँटनी को हांडी में और नौजवान को कब्र में डाल देती, ये आँख की नज़र। आप क्या समझते हैं? ये जादू को पीछे छोड़ती है आँख की नज़र, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलों में भी तो ये शयातीन यानी सॉरी ये अ, यहूदी आके बैठा करते थे, बनी इसराइल आके बैठा करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंख से नजर लगाए। तो ये पूरी डिटेल है, आप उलमा के साथ जुड़े, आप यकीन करें कुरान पढ़ेंगे ना, कुरान हर एक दिल थाम लेता है, यकीन करें कुरान दिल थामता है। और अच्छे अच्छे टीचर्स मौजूद हैं, उनके साथ तफसीर करें, उनके साथ तफसीर पढ़ें, दीन हक वालों के साथ जुड़ें। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में खुद फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़िदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा। और हम कुरान में वो चीज़ नाजिल फरमा रहे हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है, और जालिमों के लिए तो सिर्फ नुकसान ही में इजाफा कर रहा है। अल्लाह अकबर, कुरान मजीद कामिल शिफा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कुरान मजीद को लिख के गले में डाल दिया जाए, और कुरान मजीद की किसी आयत को लिख के गले में डाल दी जाए। ये किसका ईमान मानता है कि कुरान मजीद लिखा हुआ है और आप गले में उसको लटका के फिर रही हैं, बेशक हजार पर्दों में भी उसको सेव कर लें। मेरा तो ईमान नहीं मानता, मेरा ईमान मानता है पढ़ने को। आप भी अपने आप को खुद को बदलें, अपने बच्चों को सेफ रखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुरान पढ़ें। ये देखें काब अल अहबार थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं जादू की ये आयत खुद पर दम ना करता तो ये यहूदी मुझे जादू के जरिए से गधा बना देते। तो उन्होंने तो दूसरे साहबा ने पूछा आपने कौन सी दुआ पढ़ी। अब ये देखें जादू की हिफाजत की दुआएं बताई गई हैं। अऊज़ु बिवज्हिल्लाहिल अज़ीमिल्लज़ी लैसा शैउन अअज़म मिन्हु व बिकलिमातिल्लाहि ताम्मातिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिरुन व बिअस्माइल्लाहिल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिन्हा व मा लम अअलम मिन शर्रि मा खलक़ व बरअ व ज़रअ। अब देखिए कितनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ये देखिए 2 मरतबा 3 मरतबा इन दुआओं को दोहरा लिया करें, एक एक लाइन को पढ़ें। अऊज़ु बिवज्हिल्लाहिल अज़ीमिल्लज़ी लैसा शैउन अअज़म, यहाँ तक पढ़ लें। 3 मरतबा 10 मरतबा इसको दोहराएं, फिर नीचे आए मिन्हु व बिकलिमातिल्लाहि ताम्मातिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिर, ठीक है। इनको 3 मरतबा दोहराएं, 10 मरतबा दोहराएं, आप यकीन करें आपको हिफ्स हो जाएंगे। फिर आप जहां भी बैठी हैं
پھر ان کو آپ پڑھ سکتی ہیں، نہیں ہے تو آج ہر ایک کے ہاتھ میں یہ 6 انچ کی 8 انچ کی یہ جو دنیا آپ لیے پھر رہے ہیں، ایک کلک پر آپ کو مل جاتے، آپ اس کو سیو کر لیں۔ اب یہ دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، میں اللہ میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتی ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں ہے، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جس سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ چاہتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں اور جن کو میں نہیں جانتی، اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا اور پھیلایا۔ یہ دیکھیں اللہ اکبر، کتنی خوبصورت دعائیں ہیں، کتنی خوبصورت دعائیں ہیں، ان کو پڑھ کے خود کو اپنے بچوں کو سیف رکھیں۔ اور دوسرے جو ہے ان دو جو دعائیں ہیں ان کو تو آپ رٹ لیں، صبح شام پڑھیں، جتنی مرتبہ چاہیں آپ اس کو پڑھیں، شفا ہی شفا ہے۔ آپ یقین کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل اس میں حفاظت رکھی ہے ہماری، لیکن ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے۔ دوسری دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل ومن شر ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتی ہوں جس سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے۔ یہ دیکھیں آسمان سے بھی اترتی ہیں بلائیں، آفات، یہ حدیث پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی، اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہیں، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے، اور رات کے اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو آنے والوں کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے رحم فرمانے والے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے، ان دو دعاؤں کو اپنے زندگی کا خاص حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ دو دعائیں، ایک یہ جادو کی حفاظت کا جو ہے، یہ قاب الاحبار، کعب بن الاحبار جو تھے، تو یہ ان کی دعا ہے، اور دوسری یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ دیکھیں احادیث میں یہ سارے کامل آپ کو ملیں گی ترجمے کے ساتھ۔ ظاہری باتیں کبھی کبھار مشکل ہو جاتا ہے یاد کرنا، ایسے ایک ایک لائن کو 3 مرتبہ 10 مرتبہ 5 مرتبہ دہرائیں گے، آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور صبح شام 3 مرتبہ دہرانے کے لیے ہر تکلیف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی ہو یا آسمانوں کی، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آپ یقین کریے یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے، جادو کے شر سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھیں جب سورۃ البقرہ، کامل جو سورۃ البقرہ پڑھتا ہے، جادو اس کو نہیں، جادوگر اس کو پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جادوگروں پر وہ بہت بھاری پڑتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ بقرہ پڑھی وہ اس کی بہت زیادہ اس نے بھلائی پالی، اور جو اس کو چھوڑے گا وہ خیر سے محروم رہے گا، یعنی کہ اس کو دکھ ہوگا کہ یہ میں نے کیوں چھوڑی۔ اور سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات اور سورۃ فاتحہ
सूरत फातिहा, सूरत बकरा की आखिरी आयत, आयतल कुर्सी, आप यकीन करें आप इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और सूरत फातिहा के बारे में तो आपको पता भी होगा, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब सहाबा करम किसी जगह हिजरत करके जा रहे थे तो रास्ते में एक यहूदी के सरदार को किसी सांप ने काट लिया या बिच्छू ने काट लिया। कभी सांप का कभी बिच्छू का, सांप का जिक्र मिलता है जी। तो उन्होंने कहा कि जहर का इलाज है। तो उस सहाबा कराम ने जो उनके साथ थे तो उन्होंने ये सूरत फातिहा पढ़ी, उस पर दम किया अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से। सूरत फातिहा कामिल शिफा है, तो इसको पूरे यकीन से पढ़ें। उस यहूदी को आराम आ गया और उन्होंने फिदिया के तौर फिर उन्होंने तोहफे के तौर पर उनको बकरियां दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक उन्होंने कहा कि आपको किसने बताया कि सूरत फातिहा शिफा है? ये देखिए, ये रुकिया है, ये शिफा है, ये कुरान मजीद का फातिहल किताब है, फतहल किताब है, इसके बहुत सारे नाम हैं। ये कामिल एक मुकम्मल एक शिफा की सूरत है, पूरी एक कामिल सूरत फातिहा। आप इसको पढ़ के तो देखें, यकीन करें आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं, किसी से दम कराने की जरूरत नहीं है। आप खुद पढ़ें, अपने बच्चों पर दम करें। अगर ऐसी कोई बात होती कि दम किसी और से करवाना है कि नहीं नहीं वो बुजुर्ग हैं, उसने 10 मरतबा पढ़ा हुआ है, नहीं उन्होंने चिल्ले काटे हुए हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कौन था? कितने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल कौन था? कोई इंसान भी मुकम्मल और कामिल नहीं था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बच्ची के बारे में बताया कि इसको नजर है, तो वो उनको कहते ना कि मेरे पास ले आओ, मैं इस बच्ची को दम कर देता हूँ, चलो भी सब बच्चे लाइन में लग जाओ, इनको दम कर देता हूँ। अल्लाह अकबर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद रास्ता दिखाया, तो हम उस पर अमल क्यों ना करें? अब ये देखें, एक हम देखें ये कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। एक तो इससे गुनाह झड़ते हैं और पूरी मुकम्मल अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ है। हर नमाज के बाद पढ़ लें, अपने आप को सेफ रखें। और ये बहुत ये जिसने 10 मरतबा इसको पढ़ा, इस कलमे को पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो यकीन करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 10 मरतबा सुबह 10 मरतबा शाम को पढ़ लिया तो वो अल्लाह की पनाह में आ गया और कोई चीज दुनिया की उसको जरर नहीं पहुंचा सकती। तो फिर हम क्यों ना कर लें? हम खुद को, अपने बच्चों को याद कराएं। आप यकीन करें, जब बच्चों को याद करेंगी तो आपको खुद भी याद हो जाएगा। और है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, कोई तेरा शरीक नहीं, लहुल मुल्कु, तेरी मलकियत में, वलहुल हम्दु, ना तेरी तारीफ में, वह हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की देखिए कितना अल्लाह सुब्हानहू तआला अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक जिंदगी गुजारने का हमारे पूरा पैकेज दे दिया और हम लोगों के दरवाजे खटखटाते फिर रहे हैं। हम तो इतने खुश नसीब हैं, हमारे पास तो हमारा सच्चा रब है। आप यकीन करें, हमारे पास हमारा रब है, हमारा सच्चा रब है। हम अपने रब से मांग कर कभी मायूस नहीं होंगे। आप अपना ईमान पुख्ता करें, आप अपने आप को खुद मजबूत करें। किसी की आपको जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह का नाम लें कि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा ना 7 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, जिस जगह दर्द है, अब यकीन करें मैं ऐसा करती हूँ, मेरे सर में शदीद दर्द हो तो मैं सर पर हाथ रख के बिस्मिल्लाह पढ़ लेती हूँ। अगर मेरी किसी जगह पर दर्द हो रहा है जिससे मैं बाजू में, बिस्मिल्लाह पढ़ लेती हूँ। अब यकीन करें मुझे शिफा मिल जाती है। मैं मेडिसिन यूज नहीं करती, रब का शुक्र है, रब का शुक्र है। और जब मुझे फील होता है कि भी आज मैं थोड़ा सा उदास हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ या कोई वसवसे आ रहे हैं, तो मौज़तैन, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जादू का तोड़ बता दिया, मौज़तैन पढ़ लिया, आयतल कुर्सी, जितनी दिल करता है आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर दें। आप यकीन की जितनी मर्तबा दिल करता है, सबसे खूबसूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। यकीन करें, रहमत ही रहमत, चारों तरफ से फरिश्ते हर तरफ से अहाता कर लें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिसने सुबह 3-7 अजवा खजूर खा लिए तो वो उस दिन हर किस्म की आफत, मुसीबत, वबा और जादू से बच जाएगा। अल्लाह अकबर, कितना खूबसूरत हमारा दिन, कितना खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम अल्लाह कितना अच्छा है, अल्लाह कितना प्यारा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे मोहब्बत देखें
کہ اس نے کہا کہ میرے بندے بچ جائیں، میرے بندے سیف رہے، میرے بندے میرے ہو جائیں، میرے بندے بھٹک نہ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے، ان تھوڑے لوگوں میں سے کر دے جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھ، وہ شر انسانوں کا ہے، جنوں کا ہے، شیطانوں کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب سے محفوظ رکھ، ہمارے اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، اور ہمیں ہدایت دے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تو ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، جب کچھ نہیں تھا تو رب تھا، جب یہ دنیا بنی پھر رب ہے، جب ہم قبر میں ہوں گے تب بھی ہمارے ساتھ صرف ہمارا رب ہوگا، اور جب ہم جنت یا جہنم ملے گی تب بھی صرف ہمارے ساتھ ہمارا رب ہوگا اور کوئی نہیں ہے، سب فانی ہے، ہمارا صرف ہمارے ساتھ ہمارا رب رہے گا۔ اپنے آپ کو بچا لیں، اپنی نسلوں کو بچا لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔